Инициацией Бога — это удивительный метод, который помог снять мне психическую зависимость полностью, помог Духе Боги. После того, как он пришел во время инициации, меня больше не тянет на наркотики, ну и голова забита только правильными мыслями, вещами. Tombé dans l'héroïne, j'avais une vingtaine d'années. Pendant 5 ans, j'ai pris que de l'héroïne. J'avais besoin d'un produit à cette époque-là. Il fallait que j'ai quelque chose pour faire ma vie, quoi, en fait, pour avoir l'impression de faire ma vie, quoi. Et je me mettais 5 grammes d'héroïne tous les jours dans le pif, quoi. Et en fait, au bout d'un moment, les finances suivent plus, donc il faut bien trouver une solution, quoi. Donc la première solution qui se présente, c'est le traitement de substitution, quoi. Le manque physique, encore, disons, ça dure une semaine, quoi. On arrive à... Bon, si on est un peu fort de caractère et tout, on arrive à surpasser ça, quoi. Le problème, c'est qu'une fois que le manque physique est passé, il y a la psychologie, quoi. Et là, il y aurait une corde pour se prendre, quoi, je veux dire, on la prend, quoi, là. Еще подростком покуривал травку, потом лет 10 ничего не употреблял, но был нервный срыв, однажды проиграл большую сумму на автоматах. Ну и чтобы снять стресс, стал опять курить травку. Попробовал в это же время амфетамин, и под его воздействием стал еще больше играть. В какой-то период даже везло, нравился кураж, появились деньги. Попробовал героин, ну и втянулся. На работе заметили, что стал какой-то неадекватный, выгнали. А я ведь хороший автомеханик. Если трезвый, могу двигатель собрать с закрытыми глазами. Ну, тогда обратился в государственную больничку. Там мне ставили капельницы, глюкозу, физрастворы, но ломку снять полностью не смогли. В больнице пересадили меня на метадон. 2 года так и был на метадоне, начал привыкать к нему, поэтому доза увеличилась, но организм стал уставать, его не обманешь, нужно было как-то спрыгнуть. Ну, я боялся метадоновой ломки, которая гораздо длительнее, тяжелее, чем героиновая. Врач из наркодиспансера, куда я обратился, посоветовал мне клинику Виталайн на Украине, сказал, что они могут снять ломку быстро, ну и безболезненно. Ну, также могут убрать психическую зависимость методом инициации растением, учителем и Богой. Там перекумарили меня в Виталайне с метадоном быстро, за неделю. Ну, невероятно, за неделю с метадона, ну факт. Растение, учитель и Бога помогает быстро снять абстиненцию, притом полностью, без кумаров и подхариваний потом. Вот. Инициацией Бога — это удивительный метод, который помог снять мне психическую зависимость полностью, помог Духе Боги. После того, как он пришел во время инициации, меня больше не тянет на наркотики, ну и голова забита только правильными мыслями, вещами о работе, семье, маме. Спасибо Духу и Боге за помощь, а также врачам клиники Виталайн, я начал жизнь сначала. Je suis tombé dans l'héroïne, j'avais une vingtaine d'années. Pendant 5 ans, j'ai pris que de l'héroïne. J'avais besoin d'un produit à cette époque-là. Il fallait que j'ai quelque chose pour faire ma vie, quoi, en fait, pour avoir l'impression de faire ma vie, quoi. Et je me mettais 5 grammes d'héroïne tous les jours dans le pif, quoi. Et en fait, au bout d'un moment, les finances suivent plus, donc il faut bien trouver une solution, quoi. Donc la première solution qui se présente, c'est le traitement de substitution, quoi. Le manque physique, encore, disons, ça dure une semaine, quoi. On arrive à... Bon, si on est un peu fort de caractère et tout, on arrive à surpasser ça, quoi.
Le problème, c'est qu'une fois que le manque physique est passé, il y a la psychologie, quoi. Et là, il y aurait une corde pour se pendre, quoi, je veux dire, on apprend, quoi, là. Et en fait, la première fois que j'ai pris l'Iboga, j'étais à 90 mg de méthadone, donc c'est un dosage assez haut quand même. Et je pensais pas que l'Iboga ferait cet effet-là sur moi. Au début, j'essayais de lutter contre le produit, quoi. J'avais pas envie que les idées viennent et tout. J'avais pas envie de réfléchir à tout ça, quoi. Mais en fait, c'est tellement puissant, c'est tellement... Au bout d'une demi-heure, vous commencez à voir que vous avez des effets, quoi, surtout physiques, quoi. Vous pouvez plus trop vous lever, plus trop marcher, vous avez les jambes qui flageolent, quoi. Vous demandez un peu ce qui se passe, quoi, au début, en fait. Et au bout d'un moment, on tombe dans une sorte de léthargie, parce qu'à la fin, on peut plus marcher, hein. De toute façon, on est allongé par terre, on peut ramper à la limite, mais marcher... L'Iboga, c'est toujours la même chose, parce que ça fait réfléchir sur soi-même. On va en prendre une fois, 10 fois, 15 fois, en fait, ce que ça va faire, ça va juste creuser votre esprit, faire réfléchir sur des choses que vous avez complètement zappées, parce que vous n'aviez pas envie de repenser à ça, parce que... Ça vous fait accepter vos problèmes, en fait. Décrocher avec l'ibogaïne, c'est pas une partie de plaisir, parce que c'est physique quand même. On va avoir un peu mal aux jambes, on va avoir 2-3 frissons. Mais disons que la plupart des symptômes qu'on peut avoir quand on est en manque, s'en supprime 80%. Disons qu'au bout de 15 jours déjà, on a plein d'idées qui reviennent, on a plein de trucs, on s'intéresse à plus de choses. Ça revient tout doucement, hein, c'est pas un produit miracle non plus, quoi, je veux dire, mais ça vous remet dans la vie, quoi, ça vous donne un état de conscience, voilà, vous êtes là, la vie c'est peut-être pas forcément ce que tu as vécu jusqu'à aujourd'hui, et ça donne envie beaucoup plus vite de s'intéresser à beaucoup plus de choses, quoi. C'est sûr que le type qui a envie de sortir de l'héroïne, avec l'ibogaïne, en 15 jours, il s'en sort, quoi. C'est le meilleur des psychiatres, quoi. Vous allez aller chez un psy, quoi. Le psy va vous poser des questions. Vous n'avez pas forcément envie de lui donner des réponses. Que l'ibogaïne, le psy, c'est vous, quoi. C'est comme si vous aviez un œil extérieur qui vous faisait parler de vous, quoi. Donc quand vous parlez à vous-même, vous n'avez rien à cacher, quoi. Voilà, quoi. Ici, des résultats très positifs sont obtenus très rapidement. Parce que la démarche lente de la psychanalyse qui fait émerger l'inconscient devient une démarche rapide, où la plante, par les substances chimiques qu'elle contient, va accélérer le processus de réémergence de l'inconscient et de tout ce qu'il cache. La remontée de l'inconscient peut se faire d'une manière très brutale et très rapide, et peut-être parfois effectivement difficilement maîtrisable, mais c'est ici alors qu'intervient les capacités du guérisseur qui joue sur les doses, qui suit l'évolution de la thérapeutique, et nous ne trouvons ici pas du tout dans le cas de figure d'un jeune ado qui s'adonne à la drogue. Nous avons pas mal appris des plantes, nous avons su faire avec les plantes de bons médicaments dans un grand nombre de cas, mais là nous sommes en quelque sorte sur un os. Et je crois que si nous sommes sur un os, c'est parce que nous n'avons pas la culture qu'il faut. C'est parce que nous avons une mentalité scientiste, réductionniste, cartésienne, assez étroite, probablement pas assez synthétique, qui ne nous permet pas d'entrer dans le mystère de plantes de cet acabit-là, de cette force-là. Et notre esprit apparaît subitement limité par rapport à ces états modifiés de conscience qui sont gérés par les ganjas. Donc je crois que ceci nous appelle à une certaine humilité et doit stimuler notre curiosité, et qu'il serait tout à fait souhaitable que nous travaillions étroitement avec ces gens qui ont cette expérience avant qu'ils ne disparaissent, et ces plantes risquent de disparaître en même temps. Les médecins africains peuvent apporter quelque chose aux Occidentaux pour les traitements, comme a fait M. Albert Schweitzer ici. Il a apporté la médecine occidentale pour pouvoir traiter les Africains, et c'est la même chose qu'on peut faire aujourd'hui pour les Occidentaux. Les traitements avec l'iboga, je pense que c'est quelque chose qui peut apporter beaucoup de choses au monde occidental selon les maladies psychologiques, comme des dépressions, comme les angoisses, comme tout ce qui peut être pris en conscience de soi-même. Et ou au niveau toxicomanie, je pense que l'iboga, c'est une plante qui peut beaucoup aider les gens. Avec une prise de l'iboga, tu
peux facilement revoir ton histoire pour faire une analyse de ton propre histoire pour pouvoir comprendre à quel niveau tu as été bloqué au niveau psychologique. Le liboga synthétique, c'est une molécule de liboga qu'on récupère pour faire un traitement. Mais or que dans la plante elle-même, il y a plusieurs molécules. Et c'est à partir de là où ça peut soigner plusieurs maladies dans le corps en une prise. Il est temps que les tradipraticiens se réveillent et que prouvent leur capacité et apportent leur connaissance pour l'humanité, quoi. Cambodia,